বাদশাহ তালুতের দলিব হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছিল। উনি ওই সময় ইয়াং ছিল, যুবক ছিল। ভাইয়ের আমার কিতাবে এসেছে, আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল বিদায়া ওয়ান নিহার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওই সময় যুবক ছিল। ওনার হাতে একটি পাথর নিয়ে জালুত জালিম বাদশার উপরে যখন আক্রমণ করলো, সাথে সাথে জালুত জালিম বাদশাহ ইন্তেকাল করেন। আর এই বাদশাহ ইন্তেকালের পরে বলেছিল, আমাকে যে ব্যক্তি মারতে পারবে আমার রাজত্ব সে পাবে এবং আমার মেয়েকে সে বিবাহ করবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তার এই ওয়াদা অনুযায়ী দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাজত্ব পাইলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা কোরআনে বলে দিয়েছেন, ওয়াকাতাল দাউদ জালুতা ওয়া আতাহুল্লাহুল মুলকা ওয়াল হিকমা। ওয়াকাতাল দাউদ জালুতা, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দাউদ জালুতকে হত্যা করেছে। এরপরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাউদ নবীকে বাদশাহী এবং হিকমা দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। सिद्दीक़ तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक़ तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, उस्मान तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, उस्मान तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की सखावत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सखावत में तेरा नाम रहेगा, हैदार तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, हैदार तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की शजाअत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की शजाअत में तेरा नाम रहेगा, मुआविया तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, मुआविया तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की सियासत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सियासत में तेरा नाम रहेगा, अला या साकिन अल-क़स्र अल-मुअल्ला, अला या साकिन अल-क़स्र अल-मुअल्ला, सतुदफनु अन क़रीबिन फित-तुराबि, लहु मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लिदूलिल मौति वब्नुहु लिल खराबि, क़लीलुन उमरी नाफी दारे दुनिया वमरजिअना इला बैतित तुराबि। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम وآدم بين الماء والطين، أما بعد فقد قال الله تعالى
بكلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا আদম যখন মাটি ও পানি অগমর নবী খোদার রাসূল যার উপরে পড়েন দুরূদ আল্লাহ ফেরেশতা কুল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ মাওলানা محمد وعلى آل سيدنا مولانا لا إله ما شاء الله لا إله لا إله هو لا إله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا جري لا إله إلا الله لا إله বাইরে নামাজ রোজা সহিরনা তোমার মা বাবার খেদমত বইল না বাইরে নামাজ রোজা সহিরনা তোমার মা বাবার খেদমত নামাজ রোজা ছেড়ে দিলে নামাজ রোজা ছেড়ে দিলে জান্নাত তুমি পাইবা না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা दोनों जहां का रखवाला तू ही पर तेरा तू वाला तूने तो इरशाद किया प्यारा नबी रसूलुल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा खुदी का सिर्रे निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा खुदी है तेरे फसाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ए दौरे अपनी बराहीम की तलाश में है ए दौरे अपनी बराहीम
तलाश में है सनम का दाहे जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता वो पैवन ये माल दौलत दुनिया ये रिश्ता वो पैवन बुताने वाहे में वगमाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा किया है तूने मताए गरूर का सौदा फरीब सूद वज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই মাহফিলের আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সাহেব, উপস্থিত সমাবেত প্রাণ প্রিয় মুসলমান ভাইরা, পর্দার অন্তরালের অবস্থানগত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা, আমরা সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, যিনি আমাদেরকে আজকের এই মাহফিলে আসার এবং দিনে কিছু আলোচনা শোনার বলার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা সকলে অন্তর থেকে শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আপনাদের সম্মুখে একটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। বিষয়টি হলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সংক্ষিপ্ত জীবনী। আমরা বিভিন্ন সময় আমার নবীর শান মান আলোচনা জীবনী শুনে থাকি। এখন আমরা হযরত দাউদ নবীর জীবনী শুনব। এই আলোচনাটি শুনব আমরা ডাইরেক্ট কোরআন থেকে, সূরাতুল বাকারার 246 নম্বর আয়াত থেকে বিস্তারিত আলোচনা। আনোয়ারুল কোরআন নামক গ্রন্থে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচনাটি তুলে ধরেছেন এবং আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাইহি আল বিদায়া ওয়ান নেহার মধ্যে উনি উল্লেখ করেছেন। তো যাই হোক, ভূমিকা না বলে সরাসরি আলোচনাতে চলে গেলাম। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উনি হযরত ঈসার সন্তান ছিল, ইহুদা এর বংশধর ছিল। বর্তমান যে ফিলিস্তিন, ইরাক, শাম আর অন্যান্য দেশসহ উনি রাজত্ব করতেন, পরিচালনা করতেন। আমার নবীর পূর্বে যত নবীগণ বাদশাহী পেয়েছিলেন, এর মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অন্যতম। ভাইয়েরা আমার, আল্লাহ পাক ওনাকে একটি মুআজিজা দিয়েছিলেন। উনি লোহার মধ্যে হাত রাখলে, স্পর্শ করলে লোহা গলে যেত। সুবহানাল্লাহ। যারা পাশে বসে আছেন, মেহেরবানি করে আল্লাহর হস্তে যদি এখানে আসেন, মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষায় আল্লাহ খুশি হবে। প্লিজ এদিকে আসেন, প্লিজ এক দুজন এদিকে আসেন, আল্লাহর হস্তে মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষায় এদিকে আসেন। জি, সামনে আসেন। তো যাই হোক, আল্লাহ পাক ওনাকে মুআজিজা দিয়েছিলেন। উনি লোহার মধ্যে ধরলেই লোহা গলে যেত। এই লোহা দিয়ে উনি বর্ম তৈরি করতেন, এগুলো যুদ্ধের কাজে লাগতো। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উনি নবী ছিল এবং ওনার
ছেলে নবী ছিল। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ওনার সন্তান হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, বাবা ছেলে উভয়জন নবী ছিল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, জোরে বলতে হবে আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। বাবা ছেলে উভয়জন নবী প্লাস বাদশা। আল্লাহু আকবার, কেমন ভাগ্য! আল্লাহ পাক ওনাকে জাবর কিতাব দিয়েছিল। কি কিতাব? জাবর। জাবর কিতাব। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন, وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا। ভাইয়ের আমার, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, আমি দাউদকে জাবর কিতাব দিয়েছি। ভাইয়ের আমার, এই জাবর কিতাব যখন উনি তেলাওয়াত করতেন, সাগরের পাশে বসে বসে যখন উনি জাবর কিতাব তেলাওয়াত করতেন, সাগরের সমস্ত মাছগুলি, বনের সমস্ত জীবজন্তু, পাখিগুলি ওনার কাছে চলে আসতো। সুবহানাল্লাহ। তেলাওয়াত শোনার জন্যে ওনার কাছে চলে আসতো। আল্লাহ পাক এই কত কোরআনে বলে দিয়েছেন, وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, সমস্ত পাখিগুলি সব কিছু ওনার কাছে চলে আসতো জাবর কিতাব তেলাওয়াত শোনার জন্যে। ভাইয়ের আমার, আল্লাহ পাক ওনাকে সুমধুর কণ্ঠ দিয়েছিল, সুমিষ্টভাষী কণ্ঠস্বর দিয়েছিল। এই কণ্ঠের মাধ্যমে জাবর কিতাবের তেলাওয়াত শোনার জন্য সমস্ত পাখিগুলো চলে আসতো। সবাই ছিল তার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। আল্লাহু আকবার। ভাইয়েরা আমার, শুধু তাই না, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরাকায়তে বলে, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, আমি অবশ্যই দাউদ এবং সুলাইমানকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন জ্ঞান প্রজ্ঞা দান করছি। সুবহানাল্লাহ। ওয়াযকুর আবদানা দাউদ যাল আইদ। আমার আল্লাহ বলছেন, আমি দাউদকে অনেক শক্তিশালী বানিয়েছিলাম। সুবহানাল্লাহ। ভাইয়ের আমার, এবার আমাদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উনি কিভাবে বাদশা হয়েছিল, রাজত্ব কিভাবে পেলেন, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এই বিষয়টা বুঝতে গেলে আমাদেরকে সামান্য পিছনে যেতে হবে। আমাদেরকে জানতে হবে বাদশাহ তালুতকে, আমাদেরকে জানতে হবে বাদশাহ জালুতকে। ভাইয়েরা আমার, সংক্ষেপে বলছি, আনওয়ারুল কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছে, বনি ইসরাঈলরা একদিন ওনাদের নবী হযরত শামাউন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে আসলেন। এসে বললেন, ওগো আল্লাহর পয়গম্বর, আপনি মেহেরবানি করে মহান আল্লাহর কাছে বলুন, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে একজন বাদশা দান করেন। সুবহানাল্লাহ। ভাইয়েরা আমার, ওই সময় শামাউন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উনি একবারে বৃদ্ধ ছিল। বনি ইসরাঈলদের মধ্যে যারা তাকওয়াবান ছিল, আল্লাহওয়ালা ছিল, মুমিন ছিল, তারা ওনার কাছে আসলেন। এসে যখন এই প্রস্তাব দিলেন, আল্লাহর পয়গম্বর শামাউন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, হে শামাউন পয়গম্বর, আপনি তাদেরকে জানিয়ে দেন, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের জন্য তালুতকে বাদশা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। সুবহানাল্লাহ। ভাইয়েরা আমার, এই কথা যখন বলছে, শামাউন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। এখন এই কথা শোনার পরে
বনি ইসরাইলরা প্রশ্ন করতে শুরু করলো। বনি ইসরাইলরা শুধু প্রশ্ন করত। বনি ইসরাইলরা বলতেছে, ওগো আল্লাহর পয়গম্বর, তালুতকে আল্লাহ পাক কেন বাদশা বানাবেন? সে গরিব, অর্থহীন, উচ্চ বংশ নেই, সে কেন বাদশা হবে? মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের মধ্য থেকে একজনকে তো বাদশা বানাইতে পারতো। আমাদের অর্থ আছে, সম্পদ আছে, উচ্চ বংশ আছে, আমাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহ পাক বানাইতে পারতো, যে কোনো একজনকে। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন কেন তালুতকে বাদশা হিসেবে নিযুক্ত করলেন? মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে জানিয়ে দিলেন, ওয়াল্লাহু ইউতিহি মুলকাহু মাইয়াশা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেন, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করি, সুবহানাল্লাহ। আবার যার কাছ থেকে ইচ্ছা আমি রাজত্ব উঠাই নেই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ভাইয়েরা আমার, আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন, যদিও তালুত গরিব, দিন মজুরি কাজ করে, কিন্তু সে ছিল তাকওয়াবান, সুঠাম দেহের অধিকারী। এজন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে বাদশা বানাইলেন। ভাইয়েরা আমার, মহান আল্লাহর কাছে ধন সম্পদের কোনো মূল্য নেই। মহান আল্লাহর কাছে অর্থ, প্রাচুর্য, যা কিছু আছে, এই দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য নেই, মূল্যহীন। ভাইয়েরা আমার, আর রাহিকুল মাখতুম নামক কিতাবে লিখি, এই পৃথিবীটা মহান আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানা পরিমাণ মূল্য নাই। একটা মশার ডানার মূল্য কি পরিমাণ হইতে পারে? সামান্য। ভাইয়েরা আমার, বন্ধুরা আমার, আমরা যদি চিন্তা করি, একটা মশার ডানা আমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই। এই মশার ডানার মূল্য আছে একটা পিপিলিকার কাছে। সামান্য পরিমাণ খাবার তাদের কাছে মূল্য আছে, আমাদের কাছে কোনো মূল্য নেই। এই সামান্য পরিমাণ মূল্য আল্লাহর কাছে, এই পৃথিবীটা আল্লাহর কাছে সামান্য পরিমাণ মূল্য নাই। এই দুনিয়ার জন্য কত পাগল আমরা এই দুনিয়ার জন্য অনেক পাগল। অর্থ সম্পদের জন্য একবারে দেওয়ানা। আল্লাহর কাছে কোনো সম্পদের কোনো মূল্য নেই। আপনি যদি গরিব হন কোনো সমস্যা নেই, আপনি যদি মিসকিন হন কোনো সমস্যা নেই, আপনি যদি রিক্সাওয়ালা হন কোনো সমস্যা নেই, আপনি যদি কাটুরিয়া হন তারপরও কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি তাকওয়াবান হতে পারেন, মহান আল্লাহর কাছে আপনার অনেক অনেক দাম। সুবহানাল্লাহ। অনেক মানুষ আছে দেখবেন, এই গুমতুইটুই দুনিয়া দুনিয়া দুনিয়া, সম্পদ সম্পদ সম্পদ, একটা জবিনা হয়ে গেছে। এরকম আছে কি না? আপনি কি সম্পদ চাইলে সম্পদ পাবেন? কে বলছে আপনাকে? আল্লাহ না চাইলে? আপনি কি চাইলে সব কিছু পাবেন? আবার একদল আছে, আপনারা দেখছেন না নিউজে, তাদের একটা জফিরা হয়ে গেছে, নির্বাচন নির্বাচন নির্বাচন। আছে কি না? এক একজন এক এক দিকে আছে। ভাইয়েরা আমার, এইগুলোর দিকে চলে আসতে হবে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন, আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে যদি আমরা খুশি করতে পারি, রাজি করতে পারি ইবাদতের মাধ্যমেই, আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকার মাধ্যমে যদি খুশি করতে পারি, এই পৃথিবী আমাদের পিছনে ঘুরবে। ভাইয়েরা আমার, বলতেছিলাম মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন তালুতকে বাদশা বানাই দিলেন। এরপরে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন, রে তালুত, এবার তোমাকে জিহাদ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে। কার বিরুদ্ধে? জালুত জালিম বাদশার বিরুদ্ধে। তখনকার সময়ে ফিলিস্তিনে আমালেকা নামক একটি গোত্র ছিল, তারা ছিল মুশরিক, জালুত জালিম বাদশার অনুসারী ছিল।
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে তোমাকে। এই কথা উনি ওনার অনুসারী যারা আছে সকলকে জানিয়ে দিলেন। শোনো, আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিলেন জিহাদ করার জন্য। এই কথা যখন বলছে তখন অনেকেই রাজি হয়ে গেছে। শত শত সৈন্য, শত শত মানুষ রাজি হয়ে গেলেন জিহাদ করার জন্য। কিন্তু ভাইয়েরা আমার, অনেক মানুষ, অনেক সৈন্য, তার মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিনকে, পরিপূর্ণ জিহাদ করনেওয়ালাকে, এটা তো আল্লাহ পাক পরীক্ষা নেবেন। এই জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিলেন, রে তালুত, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পানির মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা নিব। ভাইয়েরা আমার, নূরুল কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছে, আল্লাহ পাক যখন বললেন তোমরা যেখানে কে জিহাদ করবে, জালুত জালিম বাদশার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, ওখানে যাওয়ার আগে রাস্তার মধ্যে একটা নদী পড়বে। এই নদীর নাম উল্লেখ করেছেন, আনওয়ারুল কোরআন নামক গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন, এই নদীর নাম হলো জর্ডান নদী। এই নদী পার হয়ে যখন তার সৈন্যবাহিনী লোক সকল নিয়ে যখন রওনা করলেন, নদী পার হওয়ার সময় তার অনেক সৈন্যগণ, অনেক লোকগণ পানির পিপাসায় কাতর হয়ে অনেক সৈন্যগণ এই নদীর পানি পেট ভরে খেয়ে ফেলছে, পেট ভরে পানি পান করে ফেলছে। আল্লাহ পাক বলছে আগেই, হে তালুত, যদি তোমরা পানি পিপাসায় কাতর হয়ে যাও, তারপর পানি পান করতে পারবা না, তবে পান করতে পারবা সামান্য পরিমাণ পানি। আল্লাহ কি বলছে? সামান্য পরিমাণ পানি পান করতে পারবে। অনেকেই পেট ভরে পানি পান করে ফেলছে। ভাইয়ারা আমার, সংক্ষেপে বলছি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বনী ইসরাঈলদেরকে কিতাবে এসেছে একটা বক্স দিয়েছিল, সিন্দুক দিয়েছিল। এই বক্স এমন মূল্যবান ছিল, এই বক্স তারা যুদ্ধের সময় সামনে রেখে যখন যুদ্ধ করত, জিহাদ করত, এই বক্সের উসিলা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে বিজয় দান করতেন। এমন একটি মূল্যবান বক্স ছিল সিন্দুক। ভাইয়ারা আমার, কিতাবে এসেছে, কেউ কেউ বলেছেন এই বক্সের ভিতরে, সিন্দুকের ভিতরে মুসা নবীর লাঠি ছিল, জান্নাতি লাঠি ছিল। কেউ বলেছেন এই বক্সের ভিতরে জান্নাতি পোশাক ছিল। কেউ বলেছেন এই বক্সের ভিতরে তাওরাত কিতাব ছিল। আবার কেউ কেউ বলেছেন এই বক্সের ভিতরে জান্নাতি একটা স্বর্ণের প্লেট ছিল। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। ভাইয়েরা আমার, বাদশাহ তালুত যখন নদী পার হয়ে যখন রওনা করলেন, অনেকেই পেট ভরে পানি পান করে ফেলছে। আবার অনেকেই এই জালুত বাদশাহ শত শত হাজার হাজার সৈন্য দেখে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ জালুত জালিম বাদশার মোকাবেলায় বিজয়ী লাভে কিছু লোক আস্থাহীন ছিল। ভাইয়েরা আমার, একদল মানুষ রাস্তায় দুর্বল হয়ে যায়, আর একদল মানুষ ভয় পেয়ে যায়। যদিও তালুতের পক্ষে, বাদশাহ তালুতের পক্ষে কিতাবে এসেছে প্রথমে শত শত মানুষ ছিল, শত শত সৈন্য ছিল। পরবর্তী দেখা গেল আল্লাহ পাকের পরীক্ষার মাধ্যমে অনেকেই পাশ করতে পারে নাই, অনেকেই এই পরীক্ষার মধ্যে ফেল করেছে। ফলে কিতাবে এসেছে বাদশাহ তালুত মাত্র আনওয়ারুল কোরআন নামক গ্রন্থে রেখেছে, বাদশাহ তালুত মাত্র 313 জন সৈন্য নিয়ে জালুত জালিম বাদশার মোকাবেলায় পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে। সুবহানাল্লাহ। ভাইয়েরা আমার, বাদশাহ তালুতের দলে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ছিল। উনি ওই সময় ইয়াং ছিল, যুবক ছিল। ভাইয়েরা আমার, কিতাবে এসেছে, আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাইহি
আল বিদায়া ওয়ান নিহার মধ্যে উল্লেখ করেছেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ওই সময় যুবক ছিল। ওনার হাতে একটি পাথর নিয়ে জালুত জালিম বাদশার উপরে যখন আক্রমণ করলো, সাথে সাথে জালুত জালিম বাদশাহ ইন্তেকাল করেন। আর এই বাদশাহ ইন্তেকালের পরে বলেছিল, আমাকে যে ব্যক্তি মারতে পারবে আমার রাজত্ব সে পাবে এবং আমার মেয়েকে সে বিবাহ করবে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। তার এই ওয়াদা অনুযায়ী দাউদ আলাইহিস সালাম রাজত্ব পাইলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথাটা কোরআনে বলে দিয়েছেন, ওয়াকাতাল দাউদ জালুতা ওয়া আতাহুল্লাহুল মুলকা ওয়াল হিকমা। ওয়াকাতাল দাউদ জালুতা, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন দাউদ জালুতকে হত্যা করেছে। এরপরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাউদ নবীকে বাদশাহী এবং হিকমা দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। ভাইয়েরা আমার, চিন্তার বিষয় হলো বাদশাহ তালুত মাত্র 313 জন সৈন্য নিয়ে বিশাল লোকের মোকাবেলায় করেছে, ফাঁস করেছে, বিজয় লাভ করেছে। ভাইয়ার আমার, যদি পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায়, আল্লাহ বলেন ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন, মুমিনদেরকে সাহায্য করা এটা আমি আল্লাহ পাকের দায়িত্ব। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, তোমরা চিন্তা করো না, তোমরা দুঃখ করো না, তোমরা যদি মুমিন হও তাহলে তোমরাই জয় হবে। ভাইয়েরা আমার, এই যে সংক্ষিপ্ত ঘটনা আমি শোনাইলাম, এই জীবনের থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে। কি শিক্ষা? 1 নম্বর শিক্ষা হলো সমস্ত নবীগণ বীর হয়, সাহসী হয়, তাকওয়াবান হয়। 2 নম্বর শিক্ষা হলো বিজয় লাভের জন্য বিশাল লোকের প্রয়োজন নেই, যদি তাকওয়াবান হয়, আল্লাহওয়ালা হয়, অল্প লোকই যথেষ্ট। 3 নম্বর শিক্ষা হলো দাউদ আলাইহিস সালাম তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের আইনে এই পৃথিবীতে দেশ শাসন করেছেন এবং বিচার আচার করেছেন। 4 নম্বর শিক্ষা হলো আপনি যতই বড় লোক হন না কেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দি করতে হবে। যেমন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম উনি রাজপ্রাসাদে থাকতেন, প্রতিনিয়ত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহ পাকের রোজা রাখতেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। যাই হোক, সময় কম, হুজুর চলে আসছে, আমাদের নতুন হুজুর। আমি যাই হোক, তো আমরা অনেক হুজুর আলোচনা করবে, শুধু আমি আলোচনা করলে হবে না। আমরা নবীর মহব্বত চাই কি চাই না? ওলি আল্লাহ চাই কি চাই না? যারা নবীর মহব্বত চান আমার সাথে বলুন, নবী তুমি আমার হয়ে যাও। বলুন, নবী তুমি আমার হয়ে যাও। আমি তোমার, তুমি আমার, একবার কথা দাও। আমি তোমার, তুমি আমার, একবার কথা দাও। নবী তুমি আমার হয়ে যাও। নবী তুমি আমার হয়ে যাও। তোমায় ভালোবাসি হৃদয়ের টানে, মন বসে না কোনো কাজে তোমায় বিহনে। গুনাহগার উম্মত ডাকে একবার ফিরে চাও। গুনাহগার উম্মত ডাকে একবার ফিরে চাও। নবী তুমি আমার হয়ে যাও। নবী তুমি আমার হয়ে যাও। আমি তোমার, তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি আমার, একবার কথা দাও। নবী তুমি আমার হয়ে যাও। শোনো আমার মুমিন ভাইয়েরা,
মনে রেখো নবীর প্রেম জীবনটা বরা নবীর সনে প্রেম করিয়া বিদায় হয়ে যাও নবীর সনে প্রেম করিয়া বিদায় হয়ে যাও নবী তুমি আমার হয়ে যাও নবী তুমি আমার হয়ে যাও আমরা নবীর মহব্বত চাই কি চাই না ওয়ালি আল্লাহ চাই কি চাই না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন আমল করার তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু